ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണോ? ഹലോ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. അനഘ, കീർത്തന. Okay, thank you. So listen, last class we were discussing about some classification based on the number of data stream and the number of instruction stream. There we have four classification like single instruction stream, single data stream computer, single instruction stream, multiple data stream, then multiple instruction stream and multiple data stream. Finally, multiple instruction stream and a single data stream. This classification we have discussed in the last class. I'm just going through the slides. Okay. Concept clear അല്ലേ? കീർത്തന നോട്ട്സ് നോക്കുക. ബേബി ശ്രീഷ്മ, ദേവിക റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തേ. So today I am going to discuss a six-layer architecture. Six-layer architecture that we have to consider while designing a computer. So six-layer for computer system development. So this architecture is introduced by Lionel Nee. This architecture is introduced by Lionel Nee. Okay, he identified we have six layers. We have to consider six things while considering a system development, while considering a computer development. First one is hardware architecture. Hardware architecture means it is a machine dependent features. ഓർത്തിരിക്കുക, we are going to develop or implement a system, a computer system. First of all, we have to consider about the hardware architecture of the system. So hardware architecture means it is machine dependent. മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫീച്ചറാണ്. നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കമ്പ്യൂട്ടർ മേ ബി ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ബസ്സസ്. ഇറ്റ് മേ ബി ഓഫ് 32 bit, ഇറ്റ് മേ ബി ഓഫ് 64 bit. So first we have to consider hardware architecture. It is a machine dependent feature. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും some computers following von Neumann architecture or some computers following Harvard architecture. നമ്മൾ ആർക്കിടെക്ചർ ബേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ hardware architecture of the computer system, it is a machine dependent features. There we are considering how memory is organized, how many numbers of registers are there, how many numbers of special purpose registers are there. All these things we are considering under hardware architecture of the system. First point മനസ്സിലാക്കുക, hardware architecture of the system. Okay. Second one, while we are developing a computer, we have to consider addressing space of the system. Addressing space actually how much memory that particular machine have, how we are addressing the system. നമുക്കറിയാം, based on the computer or based on the instruction അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ number of memory available ആയിട്ട് we have different addressing modes. അപ്പോൾ മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്. We have to consider the addressing space of the machine. Clear ആണോ പറയുന്നത് കീർത്തന? We are discussing, we are going to design or implement a computer system. First of all, we have to consider hardware architecture, which means how much memory we have, how many number of registers we have, how we are going to address the different operands, and all these features are machine dependent. Clear? Jasna, Sharin, Karthik, Shahla B, Anaga, please respond. Okay, Karthik, thank you. Then coming to third portion. Actually, we are building a computer. Third point we have to consider is communication model. Communication model. Here I have an example. First of all, we can share a common memory. We are sharing a common memory. This is a shared memory where we are connecting different number of processors. These nodes are my processors. These different devices are communicating through a shared memory. Which means computers can support shared memory
architecture. Computers can support shared memory architecture where they are communicating through a shared memory. Memory share ചെയ്തിട്ട് they are communicating. Then second option, when we are considering a distributed memory architecture, which means memory is distributed, each processor have its own memory. Here memory is distributed, each processors have its own memory. There they are communicating through a message. There they are communicating through message. So we have two communication option. First one using shared memory architecture. Second one, they are communicating through messages. By passing messages, different devices are communicating. So communication model is clear now. Okay ano? Communication model. Respond. Devika, Dilna, Pranavasi, Raisa, Shahalayan, Shahalabi. Please respond. Okay. Then third point, coming to fourth point, it is languages supported. Languages supported. Languages support may be a machine dependent feature or maybe a machine independent feature. ഈ രണ്ട് കാര്യം, ഈ ലാംഗ്വേജ്, സം ലാംഗ്വേജസ് ആർ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഹാർഡ്വെയർ. മീൻസ് നമ്മളൊരു ലാംഗ്വേജ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലോസ് ടു ഹാർഡ്വെയർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്. സം ലാംഗ്വേജസ് പോർട്ടബിൾ ആണ്, ലൈക്ക് ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് സി, C++, ജാവ, അതൊക്കെ പോർട്ടബിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ വർക്ക് ഓൺ ഡിഫറെൻറ്റ് മെഷീൻസ്. ലൈക്ക് നമുക്ക് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആ ലാംഗ്വേജ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ബട്ട് സം ലാംഗ്വേജസ് closely dependent to machine. So third point, we are considering some programming languages supported by a machine. That features may be a machine dependent features, and some languages supported by all type of machine. Then it is machine independent feature. Onorthirika, machine independent feature. Okay. നോർമലി നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പം while we are building an application software, ആ സമയത്തൊന്നും നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയറിനെ ഒന്നും അധികം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. ബിക്കോസ് വി ആർ യൂസിങ് എ കമ്പൈലർ, ദെൻ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഇന്റർപ്രറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോഗ്രാം. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെമ്മറിയിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. ബട്ട് ഹൈ ലെവൽ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ഉണ്ട്, വൈൽ ദേ ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് കേണൽ. നമ്മൾ ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് വെരി ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേണൽ. കേണൽ ലെവൽ പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എന്തായാലും മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് ഓർക്കുക. ഒന്നുകൂടി പറയാം, നോർമൽ പ്രോഗ്രാംസിൽ ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജസ് വർക്ക്സ് ഓൺ എവറി ആർക്കിടെക്ചർ. എല്ലാ ആർക്കിടെക്ചറിലും ഇപ്പോൾ അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേങ്കിൽ കേണൽ ലെവൽ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പം വി ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു ഹാർഡ്വെയർ, ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫീച്ചർ. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആകാം, അതർവൈസ് മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആവാം. Okay. Then last point, applications. While we are building a system, it is purely based on the application. We can go for a desktop system or we can go for a mainframe system. It is only based on the throughput, അല്ലെങ്കിൽ speed of the operation, or how much data we are processing. നമുക്ക് ബൾക്ക് ഡാറ്റ പ്രോസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ആർക്കിടെക്ചർ നമുക്ക് വേണം. വി നീഡ് ദാറ്റ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി, വി നീഡ് ക്വാളിറ്റി പ്രോസസ്സേഴ്സ്. സോ വി ആർ ബിൽഡിംഗ് എ സിസ്റ്റം പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്ച്വലി വി ആർ ബിൽഡിംഗ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം. ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? കീർത്തന, ജസ്ന ഷെറിൻ, അനുഗ്രഹ്, അതുൽ. ഓക്കെ. നമ്മളെ ലെവലിലാണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ബിൽഡ് ചെയ്യുമ്പം യൂസേഴ്സ് എപ്പോഴും എക്സ്പെക്ടിങ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി. ആ ഒരു ടേം ഓർക്കിരിക്കുക. യൂസേഴ്സ് ഓൾവേസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി, വിച്ച് മീൻസ് ദേ ആർ നോട്ട് ബോതേഡ് അബൌട്ട് ദി അഡ്രസ്സിംഗ് സ്പേസ് ആൻഡ് ഹാർഡ്വെയർ. യൂസറിന് അതൊന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, സിസ്റ്റം പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. നോർമൽ യൂസേഴ്സ് ഓൾവേസ് എക്സ്പെക്ടിങ് ആർക്കിടെക്ചറൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി, വിച്ച് മീൻസ് സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ദേ ഹാവ് ടു പെർഫോം ദി ഓപ്പറേഷൻ. അവർക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയാൽ മതി. പക്ഷേ
while considering a kernel level programmer, system build ചെയ്യുന്ന ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം they are very close to hardware. ആ ഒരു സമയത്ത് ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം? They should be familiar with the addressing space, they should be familiar with the memory available and the underlying hardware architecture of the system. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? ദിൽന, മസ്ന, പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട്. കീർത്തന. Okay, Dilna, thank you. The next topic. Okay, Kirtana. Then coming to next topic. ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇംപ്ലിസിറ്റ് പാരലിസം ആൻഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് പാരലിസം. പാരലിസം മീൻസ് വി ആർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് മോർ ദാൻ വൺ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം, ഓർ വി ആർ എക്സിക്യൂട്ടിംഗ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പാരലലി. പാരലലി മീൻസ് ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു ടൈം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഈ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ഹിയർ വി ഹാവ് ടു ഓപ്ഷൻ, implicit parallelism and explicit parallelism. Implicit parallelism and explicit parallelism. So in the case of implicit parallelism, we are discussing about implicit parallelism. Here we have an intelligent parallelizing compiler. Intelligent compiler. Actually compiler എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Programmer is performing an operation, which means is implementing a code, maybe in C, C++, Fortran or Pascal. So this parallelizing compiler എന്ത് ചെയ്യുന്നു? They are parallelizing those instruction. മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതിനെ പാരലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ദേ ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പാരലൽ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ്. പാരലൽ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഷീനിൽ പാരലലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കോഡാക്കിയിട്ട് അതിനെ മാറ്റുന്നു. സോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമുക്ക് അറ്റ് എ ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So in the case of implicit parallelism, we are having an intelligent parallelizing compiler. Okay, so effort by programmer is very less. Programmer ni less effort madi. Synchronization ഒക്കെ മാനേജ് ചെയ്തിട്ട് പാരലൽ ഒബ്ജക്റ്റ് കോഡ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ എ പാരലൈസിങ് കമ്പൈലർ. ക്ലിയർ അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അനുഗ്രഹ്, നേഹ, ശ്രദ്ധ, വൈഷ്ണവി. Okay, Sardar. Then next option is explicit parallelism. Explicit means advanced ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രോഗ്രാമർ ഹാവ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ഡിഫറെന്റ് പോർഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് കൺകറന്റ്ലി. പ്രോഗ്രാമർ തന്നെ ഡിഫറെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ഓഫ് പോർഷൻ, പ്രോഗ്രാമിലെ പോർഷൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും വിച്ച് ക്യാൻ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് പാരലലി. സോ C++, ഫോർട്രാൻ ലാംഗ്വേജിലെ ചില കൺസ്ട്രക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പാരലലി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ കോഡ് ആരെഴുതുന്നു? പ്രോഗ്രാമർ ഈസ് ആക്ച്വലി റൈറ്റിംഗ് ദി കോഡ്. പാരലലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ദെൻ എ കമ്പൈലർ ഈസ് കമ്പൈലിംഗ് ദ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ബൈ റൺ ടൈം സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് പാരലിസം, പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സിയും C++ഉം ഫോർട്രാൻ ഒക്കെ പാരലലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൺസ്ട്രക്ട്സ് ഉണ്ട്. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള കൺസ്ട്രക്റ്റും ലൈബ്രറീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രോഗ്രാമർ ഈസ് ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പ്രോഗ്രാം. അതിലെ പല പോർഷൻസും വി ക്യാൻ റൺ ഇൻ പാരലലി. ആ ഒരു ഓപ്ഷനിലാണ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് പാരലിസം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ അല്ലേ? റിഗാർഡിംഗ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് പാരലിസം. റെസ്പോൺസ്? കീർത്തന, നേഹ, നിതിൻ ബാബു, ഷഹലാബി. ഈ ഡയഗ്രാം ഓർത്തിരിക്കുക. അനഘ, ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഹെഡിങ് എഴുതുക, മൾട്ടി പ്രോസസേഴ്സ് ആൻഡ് മൾട്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ. നെക്സ്റ്റ് സൈഡ് ഹെഡിങ് മൾട്ടി പ്രോസസേഴ്സ് ആൻഡ് മൾട്ടി കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. We are going to discuss about multi-processors and multi-computer. Okay, here I have a diagram. Classification based on, we are classifying computers based on the
memory arrangement. Based on the memory arrangement. നേരത്തെ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് or different processing elements can communicate through shared memory option. Otherwise, they can communicate through passing messages. So we are classifying computers based on the memory arrangement. Or classifying computers based on the memory arrangement. In this diagram, in the shared memory multiprocessors means here I have one processor, here I have another processor. I am naming as processing elements. Processing elements means processor. Here I have nth processing elements, which means I am having n number of processors. Shared memory architecture ആണ് I am having n number of processors. ഈ processors ഒക്കെ connected through a interconnection network. എല്ലാ processorഉം connected to a interconnection network. ഈ എല്ലാ processorsനും കൂടി ഒരു മെമ്മറി ആണുള്ളത്. All these processors are sharing a common shared memory. Okay. Then interconnection network we are connecting different input output devices. Interconnection network we are connecting different input output devices, which means all these processors can equally access shared memory in same speed access. Equally they can access different input output devices. This is the diagram for shared memory multiprocessor. ഒന്നുകൂടി explain ചെയ്യാം. Based on the memory arrangement, we can classify multiprocessor system into shared memory multiprocessor system and message passing multiprocessor system. Okay. Then in the case of shared memory, they are sharing a common memory through a interconnection network. All these processing elements are connected to this interconnection network. Similarly, all the input output devices are connected to this common network. Clear alle? Clear. Then we are going to different classification comes under shared memory multiprocessor. അതാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. Classifications of shared memory multiprocessor. ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ക്ലിയർ ആണോ? കീർത്തന, അഞ്ജലി, Pranav C. Discussing about shared memory multiprocessors. Multiple processors are there. They are sharing the same memory. Okay, ആണെന്ന് കരുതുന്നു. Then going to different classification. First one, in shared memory multiprocessor, first one we have a UMA model. UMA model means Uniform Memory Access Model. Discussing about a shared memory multiprocessor, first option, Uniform Memory Access Model. Second one, NUMA model, which means Non-Uniform Memory Access Model. Non-Uniform Memory Access Model. Third one, Cache Only Memory Access Model. Cache Only Memory Access Model. ഇത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, എന്നാലും നമുക്ക് പറയാം ക്യാഷ് കൊഹിയറൻ്റ് നോൺ യൂണിഫോം മെമ്മറി ആക്സസ് മോഡലാണ്. ക്യാഷ് കൊഹിയറൻ്റ് നോൺ യൂണിഫോം മെമ്മറി ആക്സസ് മോഡൽ. ബട്ട് നമുക്ക് സിലബസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, യൂണിഫോം മെമ്മറി ആക്സസ് മോഡൽ, നോൺ യൂണിഫോം മെമ്മറി ആക്സസ് മോഡൽ ആൻഡ് ക്യാഷ് ഓൺലി മെമ്മറി ആക്സസ് മോഡൽ. ഓൾ ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഷെയർഡ് മെമ്മറി മൾട്ടിപ്രൊസസർ. Shared memory multiprocessor. First of all, we are discussing about uniform memory access. Second, non-uniform memory access. Third one, cache only memory architecture. Okay. Then coming to uniform memory access, UMA model. Diagram northirika, UMA model. Clear or no diagram? Anjita Rameshan, Anugrah, Vaishnavi, Sangeet Unnikrishan. Respond either. We are discussing about shared memory multiprocessors. First option is uniform memory access model. Clear or no diagram?
ഓക്കെ അനുഗ്രഹ നോക്കുക. ഡയഗ്രാം ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹിയർ വി ഹാവ് ഡിഫറെന്റ് number of processing element, different number of processors that we have. Then it is interconnected to, it is connected to a communication network. Okay, then this network is connected to different input output devices. Okay, there we have shared memory. Shared memory is here, another shared memory is here, which means every processor, P1 ആണെങ്കിലും P2 ആണെങ്കിലും P3 ആണെങ്കിലും, they can easily access this shared memory through a interconnection network. Just note down ചെയ്യാം. In UMA model, physical memory is uniformly shared by all the processors. Available physical memory is shared by all the processors. It is an example for high degree of resource sharing system. High degree of resource sharing system. And UMA model is suitable for general purpose and time sharing applications. UMA model is applicable for general purpose and time sharing application. High speed applications. High speed applications. Then synchronization and communication done through is done through shared variables in the common memory. Synchronization and communication done through shared variables in the common memory. Okay, then coming to a brief explanation regarding this system on Orthirica. Here we have multiple number of processors. P1, P2, P3 are multiple processors are there. They are connected to a common physical memory through a cross connect network. ഒരു നെറ്റ്വർക്കുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ആൻഡ് ദേ ആർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് ത്രൂ എ ഷെയർഡ് മെമ്മറി. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഷെയർഡ് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക. പാരലലി ഇവർ വർക്ക് ചെയ്യണതിൽ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ വേണമെങ്കിൽ, റിസോഴ്സിനെയൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യാം, സിങ്ക്രണൈസേഷൻ വേണമെങ്കിൽ വി ആർ യൂസിങ് സിങ്ക്രണൈസേഷൻ മെക്കാനിസം. ബൈ യൂസിങ് ഷെയർഡ് വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ സിങ്ക്രണൈസ് ചെയ്യുന്നു. ഫാസ്റ്റായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട റിയൽ ലൈഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, ട്രാൻസാക്ഷൻ പോലുള്ള ടാസ്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ, സ്പീഡിൽ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വി ക്യാൻ ഗോ ഫോർ UMA മൾട്ടി പ്രൊസസർ മോഡൽ. ക്ലിയർ ആണോ? അദ്വൈത്, അഖിൽ സി പോൾ, ആദർശ്, അഭിനന്ദൻ സി. ടൈം ഷെയറിംഗ് സിസ്റ്റം, ഹൈ സ്പീഡ് സിസ്റ്റം, ജനറൽ പർപ്പസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, UMA മോഡലിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so going to some explanation. Here we are using symmetric multiprocessor machine. Symmetric multiprocessor means എല്ലാ പ്രോസസ്സും P1, P2, Pn എല്ലാം ഒരേ കാപ്പബിലിറ്റി ഉള്ള, ഒരേ രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന, ഒരേ സ്പീഡിലുള്ള പ്രോസസ്സേഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം സിമ്മട്രിക് മൾട്ടി പ്രോസസർ മെഷീൻസ്. ഓൾ പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഹാവ് സെയിം സ്പീഡ്, സെയിം പ്രോസസ്സിംഗ് പവർ. ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ ഐഡന്റിക്കൽ പ്രോസസ്സേഴ്സ്. All these processors can equally access, having equal access time to memory. എല്ലാ പ്രോസസ്സേഴ്സിനും ഈക്വൽ ആക്സസ് ടൈം ആണ് മെമ്മറിയിൽ ഉള്ളത്. സ്പീഡ് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. ആൻഡ് ദേ ആർ ടൈറ്റ്ലി കപ്പിൾഡ് സിസ്റ്റം. ദേ ഹാവ് ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗ്. Where we are using actually for general purpose system and time sharing application, we are using UMA model. Clear? We are using symmetric multiprocessor, which means all processors have same capabilities. They are identical processors. Okay, they have equal access time
They are tightly coupled, high degree of resource sharing they have. We are using for general purpose and time sharing application. Clear? Cache coherent നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. In the coming session, we will discuss regarding cache coherent. ഒരു വലിയ ടോപ്പിക്കാണത്. ഷഹല ബി ഷഹലായൻ ക്ലിയർ ആണോ റിഗാർഡിംഗ് UMM മോഡൽ? Okay. Then coming to non-uniform memory access model. Non-uniform. Anaka, Anjita, first case clear alle regarding UMM model. Okay. Then coming to second option. എന്താണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്? വി ആർ ഹാവിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സേഴ്സ് വി ആർ ഹാവിങ്. അവരെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു. പുതിയ ഇറയിലെ കാര്യങ്ങളാണ്, ന്യൂ ഇറ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ വി ഹാവ് നോൺ യൂണിഫോം മെമ്മറി ആക്സസ് മോഡൽ. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിവൈസിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഹിയർ ഇൻ ദിസ് ഡയഗ്രാം ഫസ്റ്റ് എനിക്കുള്ളത് എന്താ? ഒരു ഗ്ലോബൽ ഇന്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്. ഗ്ലോബൽ ഇന്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ഹാവ്. Then it is connected to a global shared memory, and it is connected to another global shared memory. Then it is connected to another global shared memory. അപ്പോൾ എന്താണ്? ഗ്ലോബലി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ, പുറത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ എ ഗ്ലോബൽ ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഈസ് ദർ. ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. ദെൻ ഐ ആം ഐഡന്റിഫൈങ് ഡിഫറെന്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ്. പ്രോസസ്സറിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ക്ലസ്റ്റേഴ്സ് ഞാൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻസൈഡ് ദി ഫസ്റ്റ് ക്ലസ്റ്റർ ഐ ആം ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സേഴ്സ്. P1, P2 അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോസസ്സേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് ടു ക്ലസ്റ്റർ ഇന്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്. ആ പ്രോസസ്സിനെ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഐ ആം ഹാവിങ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഇന്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്. ദിസ് ക്ലസ്റ്റർ ഇന്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് ഷെയറിംഗ് എ ക്ലസ്റ്റർ ഷെയർഡ് മെമ്മറി. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈച്ച് ക്ലസ്റ്റർ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്ലസ്റ്റർ ഷെയർഡ് മെമ്മറി. ഈച്ച് പ്രോസസർ ഹാവ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്ലസ്റ്റർ ഷെയർഡ് മെമ്മറി. മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? ക്ലസ്റ്ററിനുള്ളിലെ മെമ്മറിനെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ആക്സസ് ടൈമിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം. പ്രോസസറിന് ക്ലസ്റ്റർ മെമ്മറിനൊക്കെ ഒരേ ആക്സസ് ടൈമിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് ആക്സസ് ടൈം ഡിഫറെൻറ്റ് വെൻ വി ആർ ട്രൈങ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് എ ഗ്ലോബൽ ഷെയർഡ് മെമ്മറി. ഇയാൾ പുറത്ത് പോയിട്ട് മെമ്മറി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ആക്സസ് ടൈം വിൽ ബി ഡിഫറെൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൈ വി ആർ സെയിങ് ഇറ്റ്സ് എ നോൺ യൂണിഫോം മെമ്മറി ആക്സസ് മോഡൽ. നോൺ യൂണിഫോം മെമ്മറി ആക്സസ് മോഡൽ ഒന്നുകൂടി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഇൻ ദി കേസ് ഓഫ് നോൺ യൂണിഫോം മെമ്മറി ആക്സസ് മോഡൽ, വി ആർ identifying different clusters. Inside the clusters, we are having different number of processors. These processors are connected to cluster interconnection network. Inside the cluster, they are having a cluster shared memory. Cluster shared memory. Similarly, we are having another cluster that also have some number of processors. It is connected to cluster interconnection network, and it have cluster shared memory. അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് ആ മെമ്മറിയിൽ ഇല്ലാത്ത ഡാറ്റ വേണം, ഈ മെമ്മറിയിൽ ഒന്നും കിട്ടാത്തൊരു ഡാറ്റ വേണമെങ്കിൽ ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു എ ഗ്ലോബൽ ഇന്റർ കണക്ഷൻ നെറ്റ്വർക്ക്. ഈ നെറ്റ്വർക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദേ ആർ ആക്സസിങ് ഗ്ലോബൽ ഷെയർഡ് മെമ്മറി. അപ്പം പുറത്തോട്ട് പോകുന്തോറും എന്തായിരിക്കും? ആക്സസ് ടൈം കൂടും. വെൻ പ്രൊസസർ ഈസ് ട്രൈങ് ടു ആക്സസ് എ ഗ്ലോബൽ ഷെയർഡ് മെമ്മറി, ആക്സസ് ടൈം സിമിലർലി എന്തായിരിക്കും? കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഫ്യൂ പോയിന്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് നോൺ യൂണിഫോം മെമ്മറി ആക്സസ് മോഡൽ. പോയിന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, വി ആർ കണക്ടിങ് സിമ്മട്രിക് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോസസ്സേഴ്സ്. സെയിം സ്പീഡുള്ള സിമ്മട്രിക് മൾട്ടി പ്രോസസ്സേഴ്സ്. ഓക്കെ, വൺ symmetric multiprocessor can directly access memory of another SMB. Directly നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then all local memories from global address space can accessible by all processors. ഗ്ലോബൽ അഡ്രസ് സ്പേസിനെ നമുക്ക് സ്പീഡായിട്ട് മീൻസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then memory accessing time is different. Access time varies with the location of the memory word. And not all processors have equal access time.
That's why we are saying non-uniform memory access model. Not all processors have equal access time to all memories, which means cluster memory na namak easily access cheyam, but global memory is very far. So access time will be different. So they are feeling non-uniform memory access time. Non-uniform memory access time. Okay. This is regarding non-uniform memory access model. Anaga, on the respond, what is non-uniform memory access model? Sir, Yes. sir, non-uniform memory access model എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർഡ് മെമ്മറി മൾട്ടിപ്രൊസറിൻ്റെ ഒരു വെറൈറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു സിമെട്രിക് മൾട്ടി പ്രൊസസ്സറാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. Okay. അപ്പോൾ അവരെ ആക്സസ് ടൈം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഈക്വൽ ആയിരിക്കില്ല യൂണിഫോം മെമ്മറി ആക്സസ് മോഡൽ പോലെ. ഓക്കെ, അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹിയർ വി ഹാവ് ഗ്ലോബൽ ഷെയർഡ് മെമ്മറി ആൻഡ് ക്ലസ്റ്റർ ഷെയർഡ് മെമ്മറി. മൾട്ടിപ്പിൾ മെമ്മറീസ് ആർ ദർ, സോ ആക്സസ് ടൈം വിൽ ബി ഡിഫറെന്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ പിന്നെ ഗ്ലോബൽ അഡ്രസ് സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ, യാ പറഞ്ഞു, ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. Then regarding non-uniform memory access, we are identifying different clusters. Clusters processors are there. These processors are connected through cluster interconnection network, CIN. Then each cluster have its own cluster shared memory. Processor cluster shared memory speed access ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഗ്ലോബലി പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ആക്സസ് ടൈം വീണ്ടും കൂടുകയാണ് ചെയ്യാം. സ്പീഡ് കുറയും, ആക്സസ് ടൈം കൂടും. ക്ലിയർ അല്ലേ അനക? ഓക്കെ, പ്രൊസസറിന്റെ മെമ്മറി ഹൈറാർക്കി ഓർക്കുക. മെമ്മറി ദോസ് ഹു ആർ വെരി ക്ലോസ് ടു പ്രൊസസർ, അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ആക്സസ് ടൈം കുറവായിരിക്കും, സ്പീഡിൽ ടാസ്ക് ചെയ്യാം. പ്രൊസസറുമായിട്ട് അകന്നു പോകുമ്പോൾ ആക്സസ് ടൈം കൂടും, സ്പീഡ് നമുക്ക് കുറയും. ഓക്കെ, the third option and the last option for multi-process shared memory architecture, which means cache only memory architecture. Cache only memory architecture. Cache only memory architecture. Note down ചെയ്യാം. Cache only memory architecture. It's actually example for shared memory multiprocessor. Shared memory multiprocessor. So only one difference is here we are not having a common shared memory. നമുക്ക് അവർക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് ഷെയർഡ് മെമ്മറി ഇല്ല, ബട്ട് they are having cache. These all are cache, and on the top of that we are seeing a directory. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, in comma model it is an example for cache only system. Cache only system. Cache only system. ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഷെയർഡ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത്? ഈ സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ ബാക്കിയുള്ള ക്യാഷിലെ ഡാറ്റേനെയൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദിസ് പ്രൊസസർ പി ഈസ് capable of accessing information from this cache. He can also access information from this cache. ഓക്കെ, ഇനി എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് പറയാം, ആൻഡ് ഡയറക്ടറിയുടെ റോളും പറയാം. ആക്ച്വലി ഇവർക്ക് മെമ്മറി ഇല്ല, അവൈലബിൾ മെമ്മറി ഈസ് ക്യാഷ് മെമ്മറി. ക്യാഷ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So suppose P is a processor trying to access information from this cache. ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ശരിക്കും ക്യാഷിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ടൈം കൂടുതലായിരിക്കും. ആക്സസ് ടൈം വിൽ ബി മോർ നോർമലി ക്യാഷിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ. പക്ഷേ ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് എ ഡയറക്ടറി. ഡയറക്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫീച്ചർ ആണ്. ഡയറക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഒരു ക്യാഷ് ബ്ലോക്കിൽ എന്തൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് ഡയറക്ടറിയിൽ ഉണ്ടാവുക. അതായത് നമ്മുടെ ടെലിഫോണിക് ഡയറക്ടറി ഓർക്കുക. ടെലിഫോണിക് ഡയറക്ടറി നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഏതൊക്കെ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് അതിലുണ്ട് ഈസിലി നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി കോഡ്, അല്ലെ സിപ്പ് കോഡ്, പിൻ കോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് യൂസിങ് എ ഡയറക്ടറി നമുക്കൊരു ഫോൺ നമ്പർ ഈസിലി സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ബൈ യൂസിങ് എ ഡയറക്ടറി ഫോർ എ ക്യാഷ് മെമ്മറി, കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്യാഷ് വി ക്യാൻ ഈസിലി ആക്സസ്. അങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി.
ക്യാഷിലെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഈസിലി ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് പാർട്ടാണ് ക്യാഷിന്റെ ഡയറക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡയറക്ടറിയിൽ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ക്യാഷിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്യാഷ് ഉള്ള മെമ്മറിയിൽ ഓരോ തവണ ഈ ക്യാഷിലുണ്ടോ, ബട്ട് റിസ്ക് ഇതാണ്. സപ്പോസ് ഐ ആം പ്രൊസസർ പി ഈസ് ട്രൈങ് ടു ആക്സസ് ആൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദി ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്യാഷ്. ഇറ്റ്സ് ഓൺ ക്യാഷിലില്ല. ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൈങ് ടു ആക്സസ് ഈ ഒരു ക്യാഷ്, അതിലും ഇല്ല, ഇതിലും ഇല്ല എന്ന് കരുതുക. അപ്പൊ ഓരോ ക്യാഷും ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ നമുക്കൊരു ടൂൾ ഉണ്ട്, ഡയറക്ടറി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്ടറി പോയി നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പൊ അതിലെ ക്യാഷിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഇനി ഇതിലില്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡയറക്ടറിയിൽ നോക്കിയാൽ മതി. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ടറിന്റെ റോള് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത്. ക്ലിയർ ആണോ? കീർത്തന, സാരംഗ്, പ്രണവ് എ, നിതിൻ ബാബു. This is regarding cache only memory architecture. Distributed main memories are converted to caches. Here we are not having a distributed main memory. Here cache memories are actually distributed. എല്ലാ ക്യാഷസിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ക്യാഷസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഒരു അഡ്രസ് സ്പേസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ക്യാഷിനെയും നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം. അവരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു മെമ്മറി ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡയറക്ടറി, നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഓർക്കുക, ഈ ഡയറക്ടറി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വി ക്യാൻ ഈസിലി ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ്ലി ആക്സസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസേഴ്സ് ക്യാഷ്. ഡിഫറെന്റ് പ്രോസസറിലെ ക്യാഷിലെ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ഡയറക്ടറി ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? റെസ്പോണ്ട്